Who am I that the highest king would welcome me? I was lost but he brought me here. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, the free indeed. I'm a child of God, yes I am. Realized He has ransomed me, His grace was while I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son set, who the Son sets free, only free indeed. I am child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, the free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes who the Son sets free, who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, in my Father's house, there is praise for me. I'm a child of God, yes I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Amen. In my Father's
There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. 우리를 자녀라 부르신 하나님께 영광과 찬양의 박수를 올려드립시다. 우리 박수 치면서 Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. Amen. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. 우리 한 번 더, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. 주님의 은혜, 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜, 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. 하나님, 모든 영광과 찬양을 주님만 받아 주시옵소서. 우리의 찬양과 경배를 받아 주시옵소서. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all.
seeking you as a precious jewel. Lord, to give all by me a fool. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, taking my sin, my growth, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am trying, you fill my cup. You are my all in all. Amen. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy. 우리의 각자의 언어로 찬양합시다. 예수 어린 양, 예수 어린 양, 존귀한 이름. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy. 다시 한번 전심으로 예수 어린 양, Jesus, 예수 어린 양, worthy is the Lamb. Jesus, Lamb of God, 존귀한 이름. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 예수 어린 양, 예수 어린 양, 존귀한 이름. 예수 어린 양, 존귀한 이름. 우리 시간 예배를 위해 함께 기도하겠습니다. 하나님, Dear God, thank you for bringing us today at Bethany Church to worship you. Thank you for giving us this wonderful Children's Day to us. We gather today to praise you and sing a song for you. We want our songs to be your joy and grace. Help us to keep our eyes focused on you, and please give us the courage to be the person, friend, and loved one you created us to be. Also, please make children all over the world live in peace and happiness. In Jesus' name we pray. Amen. 오늘 저희에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 3장 1절에서 7절입니다. 사무엘상 3장 1절에서 7절입니다. 이 시간은 특별히 미라클랜드 학생들이 나오셔서 성경 봉독하겠습니다.
The boy Samuel stood before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. Then the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord where the ark of God was. Then the Lord called Samuel, Samuel, answered, "Here I am." 아멘. And he ran to Eli and said, "Here I am. You called me." But Eli said, "I did not call. Go back and lie down." So he went and lay down. Again, the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." "My son," Eli said, "I did not call. Go back and lie down." 아멘. Now Samuel did not yet to know the Lord, his word of the Lord, as he had not been revealed to him. 아멘. Jesus' love. This is the word of God. 아멘. 우리 사랑의 격려에 아멘. 아멘. 나는 하나님을 예배하는 예배
할렐루야. 매주일 이렇게 예배 드리면 좋겠죠? 우리 어린이들이 찬양 연습하는 게 한 2달, 석 달? 몇 달 연습했죠? 3 months? Yeah. 우리 정민 집사님과 또 우리 이 목사님 사모님이 반주하고 지휘하고 수고하셨고 또 선생님과 선생님들이 애쓰셨는데 우리 저걸 하느라고 애들이 3달 동안 애썼어요. 우리 한번 하나님 앞에 영광 올려드리면 또 수고했다고 박수 한번 하시죠. 네. 저는 기독교 교육이 이어지려면 함께 예배하는 신앙적인 경험이 기억된다라고 믿습니다. 아이들이 오늘 설교를 얼마나 기억할지는 모르겠어요. 그러나 함께 예배드렸던 이 신앙적인 경험이 아이들의 평생에 잊혀지지 않기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그 정도를 위해서는 여러분이 한 주 정도 불편하셔도 이해하실 수 있으시겠죠? 예. Hey children, you promise me you will try to listen carefully while I'm preaching, okay? You already knew, watch it with the movie clip that I will preach today. 오늘 말씀을 2부 예배 때는 좀 이렇게 짧게 하겠습니다. 네, 그래서 혹시 말씀이 짧아서 서운하시는 분들은 1부 예배 설교 영상을 보시면 풀 버전을 들으실 수 있습니다. 오늘 본문의 말씀을 보면 그때 여호와의 말씀이 희귀했다고 그랬어요. 그리고 이상이 흔히 보이지 않았다 그랬습니다. 한마디로 하나님께서는 말씀하고 싶지 않으셨던 거예요. 왜? 백성들이 전혀 말을 듣지 않았기 때문입니다. 오죽하면 아이 사무엘에게 하나님이 말씀하셨을까요? 사무엘은 다 아시는 것처럼 무자했던 한나가 서원하여 얻은 아들이었습니다. 아들을 주시면 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 머리에 대지 않겠다라고 약속했던 아들입니다. 그런데 그 약속하신 아들을 주시니까 얼마나 기뻤어요. 근데 여러분 생각해 보세요. 이 어린아이를 떼어놓는 것이 정말 하나님께 드리는 것이 이게 쉬운 일일까요? 우리를 보면 그렇잖아요. 우리 하나님 말씀 내게 이거 허락해 주시면 내가 기필코 하겠습니다라고 서원했던 기도 제목들이 있지 않으세요? 그런 게 있었나 혹시 생각나시는 분 있습니까? 아이를 떼어놓는 쉽지 않았기 때문에 한나는요 아이가 젖될 때까지 기다렸다가 젖을 뗀 후에 하나님께 정말로 드립니다. 그리고는 그 아이를 위해서 매년 작은 겉옷을 지어서 입혔죠. 아마 한 땀 한 땀 그 옷을 만들 때 자기 아들을 떼어놓는 엄마의 마음이 담겨 있었을 것입니다. 사무엘이 입었던 세마포 에봇이라고 하는 것은 원래 제사장이 입었던 복장이죠. 오늘 읽으신 본문의 말씀 이전에 1장과 2장에 보면 성경은 뭐라고 기록하고 있냐면 사무엘이 여호와의 집에서 자라났다. 또 반복해서 되는 표현을 보면 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에는 그러니까 하나님을 섬겼다는 거죠. 또 그 아이는 제사장 엘리 앞에서 여호와를 섬겼다 그랬습니다. 뿐만 아니라 사무엘은 어렸을 때 세마포 에봇을 입고 여호와 앞에 섬겼다라는 이 표현이 반복되고 있습니다. 뿐만 아니라 이 아이 사무엘은 여호와 앞에서 자랐다. 아이 사무엘이 점점 자라매 여호와와 사람들에게 은총을 더 받았다. 하나님이 약속하셔서 주신 이 사무엘을 하나님께 드렸더니 하나님을 섬기는 귀한 일을 허락하셨고 또 하나님께서 그를 키워주셨고 그에게 은총을 더해 주셨다라고 성경은 분명하게 기록하고 있습니다. 그런데 이상한 것이 오늘 함께 읽으신 3장의 말씀 이전에 있었던 말씀이에요. 근데 여러분 이상하지 않습니까? 오늘 함께 읽으신 본문의 말씀에 보면 3장 7절에 하나님이 부르실 때는 사무엘이 아직 여호와를 알지 못했다는 거예요. 아니 분명히 하나님을 섬겼고 하나님께서 자라게 하셨고 하나님께서 은총을 주셨다라고 분명히 3장 전에 말씀하고 있는데 3장 7절에는 정작 사무엘은 아직 하나님을 알지 못했고 여호와의 말씀도 그에게 나타나지 않았다라고 하는 사실입니다. 그래서 3번씩이나 하나님께서 사무엘을 부르시잖아요. 사무엘아 사무엘아. 그때 여호와를 알지 못했던 이 어린 사무엘은요 엘리가 부르는 줄 알았어요. 쪼로로 달려가서 왜 부르셨습니까? 하지만 엘리가 부른 것이 아니었죠.
본문에 보면 엘리는 매우 늙었습니다. 기운도 없었습니다. 눈도 흐렸기 때문에 자기의 처소에 가서 누웠을 것입니다. 하지만 그 때를 보면 아직 여호와의 전에 등불이 꺼지지 않았다고 그랬어요. 여러분, 제사장의 가장 중요한 역할 중에 하나는 뭐냐면 그 성전에 등불이 꺼지지 않게 하는 것이었습니다. 그런데 자기의 직무를 감당하지 않았던 것이죠. 우리가 민수기 26장의 말씀을 기억해 보면 아론의 아들 나답과 아비후가 다른 불을 들였다가 죽임을 당하는 그런 사건을 기억합니다. 그만큼 목숨을 걸고 해야 되는 일들이 제사장의 직분이었어요. 그런데 아직 여호와를 알지 못하는 어린 사무엘에게 그것을 맡겨놓고 자기는 가서 잠을 자고 있는 상황이었다는 것이죠. 엘리가 누운 것을 영어 성경을 보니까 in his usual place라고 성경은 기록합니다. 그러니까 늘 그랬다는 거예요. 한 번, 두 번 피곤해 잔 것이 아니고 늘 그는 자기의 처소에서 잠을 청했다는 말입니다. 한나가 기도할 때도 엘리는 여호와의 전 문설주 곁 의자에 앉아 있었다고 그랬어요. 여러분, 어떻게 예배를 드리는데 앉아서 예배를 드릴 수 있어요? 우린 당연하지만 실은요, 예배당 안엔, 성전 안에는 의자가 없었어요. 지금도 동방정교회는 예배당 안에, 성당 안에 의자가 없습니다. 근대 이후에 장의자가 들어온 거예요. 그는 서서 섬기는 직무를 감당했던 제사장이었습니다. 그런데 보면 나중에 본문의 말씀에 봐도 나중에 그가 죽게 되었던 날도 마찬가지였어요. 언약궤를 전쟁터에서 빼앗기고 같은 날 죽었다는 소식을 듣게 되었을 때도 보면 4장 13절에 엘리가 길 옆 자기의 의자에 앉아서 기다렸다고 했습니다. 이제는 아예 그냥 의자를 길 앞까지 놔두고 거기에 앉아 있었던 것이죠. 그리고 그 엄청난 소식을 전해 듣고서 엘리가 그 의자에 앉아 있던 그가 뒤로 넘어져서 문 곁에서 목이 부러져 죽었다고 했어요. 성경은 그 이유를 나이가 많고 비대한 까닭이라고 적고 있습니다. 그가 이스라엘의 사사가 된 지 40년이 되었을 때입니다. 여러분, 하나님을 제대로 섬겨야 하는 제사장의 직분을 감당하지 않던 엘리라는 사사가 40년 동안 그 모양으로 있었으니 하나님이 그들에게 말씀하고 싶으셨겠습니까? 사사기의 말씀을 우리가 기억해 보면 사사시대는요, 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행했던 시대입니다. 한마디로 자기가 기준이 되었어요. 그러니 하나님이 말씀하실 수도 없었고 이상을 보여주셔도 깨닫지 못했던 것이죠. 반면에 이 어린 사무엘의 처소는 제사장이 있어야 할 곳에 있었습니다. 그래서 하나님은 아직 여호와를 알지도 못했던 어린 사무엘에게 나타나셔서 말씀하셨던 것이죠. 때문에 하나님의 음성을 듣기 위해서는 하나님이 지정하신 곳에, 하나님이 맡기신 자리에 있어야 될 줄로 믿습니다. 여러분, 맨날 교회에서 사시라는 이야기는 아닙니다. 성령의 전인 우리가 성령께서 내 안에 내주하실 수 있도록 거룩한 삶을 날마다 살아가야 한다는 것입니다. 비록 사무엘은 그 당시에는 하나님을 알지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그를 불러주셨죠. 바꿔 말하면 아직 하나님을 알지 못하던 사무엘과 하나님은 함께 계셨다는 말씀입니다. 아직 알지 못하던 어린 사무엘의 섬김을 하나님은 받으셨다는 것입니다. 아직 하나님을 알지 못했던 사무엘을 하나님께서 지키시고 보호하시고 자라게 하셨다는 것을 우리는 말씀 속에서 발견하게 됩니다. 반면에 이 엘리 제사장의 두 아들 홈리와 비느하스는 어떠한 모습으로 살았습니까? 그들도 여호와를 알지 못했다고 성경은 기록하고 있는데 그들은요, 당시에 제사장 노릇을 하고 있었습니다. 그런데 문제는 이 엘리의 아들들의 행실이 나빠서 여호와를 알지 못하는 제사장으로서 엄청난 죄를 짓고 있었다는 사실이에요. 그들은요, 제사를 드리러 온 사람들의 그 제물을 중간에서 가로챘어요. 삶아 드리기 전에 우린 날 것을 원한다. 새 갈고리로 사원을 보내서 닥치는 대로 가져갔습니다. 그러지 말고 기름을 올려드린 후에 가져가라고 그러죠. 아니, 우리는 그걸 가져가겠다라고 그렇게 협박하던 제사장이었습니다. 이 소년들의 죄가 하나님 앞에 심히 컸던 이유는 여호와의 제사를 멸시했기 때문이라고 성경은 분명하게 기록합니다. 그것만이 아니었죠. 회막에서 수종드는 여인들과 동침하는 죄도 서슴지 않았습니다. 여러분, 죽으려고 작정한 거예요.
그때 그 이야기를 듣고서 이 엘리는 어떻게 했습니까? 두 아들에게 어찌하여 이런 일을 하느냐? 내가 너희 악행을 이 모든 백성에게서 듣노라. 내 아들들아 그리하지 말라. 내게 들리는 소문이 좋지 않다. 여러분, 그것이 소문입니까? 실제 아들들의 악행을 그는 알았어요. 너희가 여호와의 백성으로 범죄하게 하는도다. 그것이 여호와의 백성들의 범죄입니까? 아니지 않습니까? 여러분, 그러한 자녀들의 악행을 보면서 부모라면 어떻게 하는 것이 사랑입니까? 데려다가요, 다리 몽둥이를 부러뜨려서라도 하나님을 경외하도록 만드는 것이 부모가 해야 할 책임이 아니겠습니까? 이제는 나이가 많이 들어서 노쇠한 엘리가 무슨 힘이 있어서 그 장성했던 이 아들들을 가르칠 수 있었겠습니까? 하지만 그 이유로 자기는 할 수 없었다라고 핑계할 수 없는 일입니다. 적어도 그 책임은 엘리에게 있었습니다. 왜냐하면 최소한 엘리는 여호와 하나님을 알았기 때문입니다. 여러분, 하나님께서 엘리에게 말씀하지 않으신 것이 사실은 아닙니다. 하나님이 2장에 보면요, 하나님의 사자를 먼저 보내셔서 너희 자꾸 이렇게 살면 너희 집안 망할 거다라고 경고하셨어요. 너희 아들들을 이렇게 냅두면 너희들 제사장의 그 가문이 끊어질 것이다 경고하셨습니다. 그럼에도 그 말씀을 듣지 않았던 것이죠. 이어지는 말씀을 봐도 그렇습니다. 엘리는 부른 적이 없는데 사무엘아 사무엘아 음성을 듣고 자기를 찾아온 이 사무엘을 보면서 엘리는 하나님이 이 아이를 부르셨구나 라는 사실을 깨닫고 이야기합니다. 가서 누웠다가 하나님이 너를 부르시거든 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 이렇게 대답해라. 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 여러분, 이걸 누가 대답했어야 합니까? 사무엘이 아니고 실은 엘리가 했어야 할 대답입니다. 근데 그는요, 자기가 들어야 할 말씀을 아이 사무엘에게만 적용했어요. 여러분, 우리가 하나님의 말씀을 모릅니까? 하나님의 말씀을 듣기는 들어도 나 자신에게 적용하려고 하지 않아요. 오늘 말씀 그 인생에 와서 들어야 되는데 오늘 안 나왔네. 여러분, 그렇게 생각하시면 안 되는 거죠. 그 문제가 무엇이라고 성경은 기록하냐 하면 엘리가 제사장 노릇하고 있던 그 두 아들들을 하나님보다 더 중하게 여겼다라고 분명한 원인을 기록하고 있습니다. 제사장 직무를 감당해야 했던 두 아들은요, 하나님의 처소에서 하나님의 예물과 하나님께 드려지는 제물을 밟았기 때문입니다. 하나님보다 더 중요하게 여기는 것이 있다면 그것이 죄가 된다는 사실을 우리는 잊지 말아야 할 것입니다. 엘리는 알았어요. 하나님을 알았어요. 무엇이 더 중요한지 알았어요. 하지만 아는 대로 살지 않았던 것이죠. 엘리와 두 아들들이 하나님의 말씀을 듣지 않았기 때문에 하나님은 그 아직 어렸던 사무엘에게 나타나 말씀하셨던 것입니다. 하나님의 말씀이 희귀하고 이상이 흔히 보이지 않았던 이유가 다 여기에 있습니다. 말씀에 귀를 기울이지 않던 저들의 죄악 때문이었던 것이죠. 하나님은 들을 수 있는 귀를 가진 자를 부르시고 또한 아멘으로 순종하는 자들을 택하셔서 사용하신다는 사실을 여러분 잊지 마시기를 간절히 바랍니다. 어린 사무엘의 반응을 보면서 깨닫게 되는 것은요, 순종하려면 빠르게 민감하게 순종해야 한다는 사실이에요. 사무엘아 부르실 때 어떻게 했어요? 벌떡 일어나서 쪼르르 달려갔습니다. 여러분, 주저하지 마시기를 바랍니다. 하나님께서 부르실 때 아멘하며 나아가시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한동안 새벽 예배를 안 드리시던 분들이 결심을 하고 새벽 예배를 드리면 이게 생각보다 쉽지 않습니다. 한 달에 한 번 해야지, 일주일에 한 번 해야지. 여러분, 그게 더 어려워요. 매일 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 알람 정해놓고요, 그리고요 결심하고 일어나면 일어날 수 있어요. 어떤 분들은 목사님 저는 한 번 자면요 누가 업어가도 절대로 모릅니다. 이런 분들이 있습니다. 저는요 새벽에는요 절대로 못 나와요. 죽어도 못 나와요. 이런 분들이 있습니다. 그럴 수 있죠. 근데 그런 분들이 어떤 일을 당하면 나오시더라고요. 여러분, 어떤 일을 당해야만 나오지 마십시다. 하나님께서 부르시는 그 부르심의 자리에 그 자리에 있는 믿음의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
하나님의 음성을 듣기를 원하십니까? 하나님의 음성을 여러분 들으면 당연히 순종하겠죠. 나는 하나님의 음성을 들은 적이 없기 때문에 나는 순종하지 않는 거야. 혹시 그렇게 변명하고 있지는 않습니까? 오늘 본문의 말씀을 모르시는 분이 우리 가운데 누가 있습니까? 말씀을 몰라서가 사실은 아닙니다. 말씀을 듣지 않기 때문에 하나님은 거듭해서 말씀하시는 것입니다. 아들 예수 그리스도를 내어주시기까지 하나님은 우리를 사랑하셨습니다. 그리고 그 말씀을 성취하셨죠. 아들을 주었다는 것은요, 전부를 주었다는 의미예요. 하나님은 모든 것을 내어주셨는데 우린 아직도 달라 구하면서 하나님 한 분으로 만족하지 못하고 있는 것은 아닌지 살펴봐야 할 것입니다. 이단들을 보면 대부분 이단들은요, 자기들만 특별한 계시를 받았다고 주장합니다. 자기들만 하나님의 음성을 들을 수 있다고 이야기해요. 그러나 그렇지 않습니다. 말씀이신 하나님께서 말씀으로 천지를 지으셨습니다. 말씀이신 하나님께서 육신의 모습을 입고 이 땅에 오신 분이 예수 그리스도이십니다. 여러분, 신학적으로 예수 그리스도가 이 땅에 오신 구속의 사건을 이루신 그 사건을 궁극적인 계시라고 말해요. 말이 좀 어렵습니다만 그 모든 것을 하나님은 다 보여주셨다는 의미입니다. 어린 사무엘이 들었던 말씀은 새로운 말씀이 아니었어요. 이미 하나님의 사자를 보내셔서 엘리에게 들려주셨던 경고의 말씀을 반복했을 뿐입니다. 왜 반복해서 그 어린 사무엘을 통해 말씀하셨습니까? 엘리가 들어도 듣지 않았기 때문입니다. 순종하지 않았기 때문입니다. 여러분, 우린 자꾸 새로운 말씀을 기대해요. 하지만 여러분, 잘 생각해 보십시오. 이미 주신 말씀을 우리가 아멘으로 받지 않았기 때문에, 순종하지 않았기 때문에 하나님이 더 이상 우리에게 말씀하지 않으시는 것은 아닌지 말입니다. 이민의 삶을 광야로 우리는 자주 비유합니다. 근데 이 광야의 어원을 보면요, 지성소라고 하는 하나님을 만나는 거룩한 장소인 지성소라는 단어와 순종이라는 단어의 어원이 이 광야의 어원과 같다고 합니다. 광야 한복판에서 아무것도 의지할 수 없는 그곳에서 하나님을 만나는 거룩한 경험이 있었고요, 하나님은 그곳에서 오직 하나님만 믿고 따르는 순종의 훈련을 이스라엘 백성들을 시키셨던 것이죠. 이스라엘 백성들이 가장 중요하게 여기는 쉐마는 이렇게 시작됩니다. 들으라 이스라엘, 이스라엘아 들으라. 여러분, 안타깝게도요, 그 말씀을 중요하게 생각하는 백성들이 하나님의 말씀을 듣지 않고 있다는 현실을 보게 되는 것이죠. 오시지 않았기 때문이 아닙니다. 말씀이 없어서가 아닙니다. 여러분, 우리는 과연 하나님의 말씀에 어떻게 반응하고 있습니까? 이미 주신 말씀을 다시 되새겨 보시기를 바랍니다. 말씀하셨는데도 순종하지 않기 때문에 하나님이 더 이상 말씀하지 않으신다면 이것은 매우 심각한 문제가 아닐 수 없습니다. 어느 목사님이 새로운 교회에 부임하셔서 얼마 있다가 설교를 하셨는데 그 다음 주 주일날 그만 똑같은 설교를 하신 겁니다. 성도님들이 목사님이 실수했나 보다 그렇게 생각을 했어요. 그런데 세 번째 주가 되어도 똑같은 설교를 하시는 겁니다. 그래서 성도들이 목사님 어떻게 똑같은 설교를 세 번씩이나 할 수 있습니까? 목사님 실수하신 거 아닙니까? 이렇게 얘기를 했는데 목사님이 뭐라고 대답하는지 아세요? 여러분이 그 말씀을 듣지 않기 때문에 들을 때까지 똑같은 설교하겠습니다. 그랬다는 거죠. 여러분, 우리가 하나님의 말씀을 몰라서가 아닙니다. 하나님의 말씀을 받지 않기 때문에 하나님 만약에 말씀하시는 것을 멈춘다면 이것은 심각한 문제가 아닐 수 없습니다. 어떻게 이번 한 주간을 여러분 살아가시겠습니까? 어린이의 신앙은요 결코 열등하지 않아요. 이렇게 조용할 줄 몰랐습니다. 제가 굉장히 챌린지가 될 거라고 생각했거든요. 하나님의 음성을 듣기에 충분한 존재들입니다. 말씀이 없어서가 아니고 이상이 희귀해서가 사실은 아닙니다. 하나님이 부르실 만한 사람이 없기 때문입니다. 바라기는 우리 사랑하는 베다니의 모든 지체들이 하나님이 부르실 때 아멘으로 순종하는
믿음의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리를 부르실 때 주저하지 않고 아멘으로 순종하며 벌떡 일어나 쪼로로 달려가 주님, 저희가 여기 있습니다. 제가 여기 있습니다. 주님의 종인 제가 있으니 말씀하여 주십시오. 순종하겠습니다. 라고 결단하는 그런 아름다운 교회가 되십시다. 우리를 부르신 분은 하나님이십니다. 우리는 마땅히 그 부르심에 순종할 수 있어야 됩니다. 그것이 하나님을 더 사랑하는 사람들에게 마땅한 모습이요 복이 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. Let us pray, children. 하나님 아버지, 우리를 부르시고 말씀하여 주시니 감사드립니다. 성령께서 지금도 우리 안에 역사하셔서 모든 것을 가르쳐 주시고 또 말씀을 생각나게 하여 주시니 감사합니다. 그러나 돌아보니 하나님의 말씀을 듣고도 순종하지 못했습니다. 하나님의 말씀에 귀 기울이지 않았던 우리들의 교만을 회개하오니 용서하여 주옵소서. 후로는 하나님이 부르실 만한, 사용하실 만한 믿음의 그릇으로 우리를 사용하여 주셔서 하나님의 말씀에 순종함으로 세일을 행하시는 거룩한 하나님의 도구 되게 하여 주옵소서. 말씀이 육신이 되사 이 땅에 오신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 다 함께 일어나셔서 응답 찬송 부르시겠습니다. Please stand. 예수께로 가며 나는 기뻐요. 걱정 근심 없고 정말 즐거워. 예수께로 가며 나는 기뻐요. 나와 같은 아이 부르셨어요. 예수께로 가면 맞아주시고 나를 사랑하사 용서하셔요. 예수께로 가면 나는 기뻐요. 나와 같은 아이 부르셨어요. 예수께로 가면 손을 붙잡고 어디서나 나를 인도하셔요. 예수께로 가면 나는 기뻐요. 나와 같은 아이 부르셨어요. 아멘. 우리 다 함께 봉헌하시겠습니다. 성부 성자와 성령 찬송과 영광 돌려 보내세. 애초로 지금까지 또 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 복된 주일, 특별히 어린이 주일로 예배하게 하시고 우리에게 맡겨주신 어린 생명들과 함께 예배드리게 하심을 감사합니다. 예배드릴 때 빈손으로 나오지 아니하고 이 땅에서 애쓰고 수고하던 물질들을 믿음의 고백을 담아 정성으로 바칩니다. 하나님이 물질이 쓰여질 때 하나님 나라의 거룩한 사역들을 위하여 쓰여지게 하여 주옵소서. 우리에게 맡겨주신 어린 생명들을 말씀으로 주의 사랑으로 양육하고 또 길러내는 거룩한 교회 학교의 일들을 위해 사용하여 주시옵소서. 믿음의 분량에 따라 30배, 60배, 100배를 거두게 하시고 손으로 하는 일들마다 형통하고 풍요롭게 하셔서 이 환난의 때의 물질의 부족함으로 어려움 당하는 가정들 없도록 필요를 풍성히 채워 주시옵소서. 11조와 감사헌금과 각각의 제목에 따라 드린 헌금들을 기억하셔서 하나님의 것을 인정할 수 있는 믿음과 감사의 제목이 넘쳐나게 하여 주옵소서.
주를 위하여 즐거이 헌신하는 복을 모두 경험케 하여 주옵소서. 모든 것 바쳐올 때 우리에게 생명 내어주신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 우리 평화인사 나누시면 앉으실 때 우리 말씀하실 때 순종하겠습니다 이렇게 한번 인사하실까요? 말씀하실 때 순종하겠습니다. SB3. 네. 우리 아이들과 함께 예배드리니까 좋으시죠? 하나님이 더 좋아하실 줄로 믿습니다. 우리 서로 축복하면서 사랑의 눈빛으로 찬양하겠습니다. 형제의 모습 속에, 형제의 모습 속에 보이는 하나님 영상 아름다워라. 귀한 주의 자녀 됐으니 사랑하며 섬기는 자매의 모습 속에, 자매의 모습 속에 보이는 하나님 영상 아름다워라. 귀한 주의 자녀 됐으니 사랑하며 섬기는 우리의 모임 중에 임하신, 우리의 모임 중에 임하신 하나님 영광 아름다워라. 귀한 주의 자녀 됐으니 사랑하며 섬기리. 사랑하며 섬기리. 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 아버지 하나님의 은혜를 감사합니다. 우리에게 어린 생명들을 맡겨주셨으니 감사합니다. 하나님 주님의 사랑으로 양육하게 하여 주옵소서. 주의 말씀과 교훈으로 자라나게 하여 주옵소서. 저들의 평생에 주님께서 눈동자처럼 지키시고 보호하셔서 하나님의 사람으로 세워지는 어린 생명들 되게 하시고 그 일들의 거룩한 사명을 감당하는 우리 베다니의 교회 학교가 되게 하시고 우리 사역자들 또 선생님들 발런티어들 우리 부모들이 되게 하시고 믿음의 어른들이 되게 하여 주옵소서. 그래서 주님 부르시는 그날까지 아름답게 세워지는 우리 베다니 재단 되게 하여 주옵소서. 이제는 말씀이 육신이 되사 우리 가운데 거하시는 예수 그리스도의 구속의 은혜와 친히 말씀하시고 때로 책망하시는 아버지 하나님의 따뜻하신 사랑하심과 모든 것을 가르쳐 주시고 생각나게 하시는 성령님의 내주 역사하심이 광야와 같은 이민의 삶 속에서 하나님의 부르심에 기쁨으로 달려가며 순종하는 삶을 살기로 결단한 사랑하는 어린 생명들과 저들의 가정과 우리 모두 가운데 늘 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.